So recording started. So yesterday I discussed with you about dynamic expressions, right? So in yesterday's class, I said to you, we are unable to give with dynamic expressions this password and confirm password. Why I said like that? Confirm password and password should be same in dynamic expressions. If I use this random expression, this random regex formula, so syntax, so this password it will generate different, and confirm password it will generate different. So that is the reason I said to you, don't use password and confirm password by I mean, these are random expressions. So today I will tell you how to use that random expressions in a password and confirm password. How we can use that. Already I discussed with you action modes. Input, verify, buffer, wait on, select, constraint. About buffer, what I said, it is a temporary storage, right? You can go on mute, Ramadevi. Okay. So what I said in action modes, this buffer is a temporary storage. I showed to you how to store, where we can check that buffer, that store values in like that. I discussed already. I showed to you in buffer viewer, right? Here it is stored that buffer values like that with this name. So in random expressions, just a second. So here we can use this random expression, same formula I will use. Control J. Sorry, same thing. This I will use because password should be strong, no, always numbers with small letters, capital letters. So that's why. So I use same expression. Sorry, I will change here string. Otherwise, we are unable to see what value we are taking. Same syntax I taken. I'm translating this syntax. So what I got here, CUGA708. Okay. So same value I have to maintain here in confirm password. Then only I'm able to register in application. Otherwise, I will get error like one password and confirm password is different. Like that error, it is visible, right? You can unmute. No. And Yeah. If I have to register an application, this password and confirm password should be same. Whatever password I am taking, so same password should be there in confirm password. Same value should be there in confirm password, right? Otherwise, I am unable to log in application. So same random regex I used. So then what I am doing, I showed to you how to buffer the values in application. So I am giving here password, here buffer, action mode buffer. You know already about buffer. I will change this one also to string. Password. So action mode I taken buffer. Buffer means it is a temporary storage. This value, this whatever value we are getting after translation, same value, this with the name of password we are able to see in buffer viewer. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ఏ వాల్యూ మనం ఇస్తున్నామో సేమ్ పాస్వర్డ్, సేమ్ వాల్యూ మనకు పాస్వర్డ్ నేమ్ తో బఫర్ అవుతుంది. నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు అది ఎలా బఫర్ అవుతుందని. ఓకే, అర్థమవుతుంది రమాదేవి? అర్థమవుతుంది అక్క. నేను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ బఫర్స్ ఎలా చేసుకోవాలి అని. సో నేనేం చేస్తున్నాను, నేను సేమ్ ఈ పాస్వర్డ్ ని బఫర్ చేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నేను ఈ బఫర్ ని నేను ఇక్కడ యూస్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ. సో నేను బఫర్ సింటాక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నీకు ఒకసారి. సో ఫస్ట్ నేను ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసి తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే అక్క. డెమో వెబ్ షాప్, సారీ జీమెయిల్ ఏమో ఓపెనింగ్. Only this step I'm executing, okay? So we have one syntax. What is that syntax? See, already we buffered these values, right? We have to reuse it. Buffer means it is a temporary storage.
So we can reuse whenever we want that buffers. Whatever we store the value in buffer viewer, same values we can reuse it whenever we want in application. Whenever we want అంటే మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం కదా ఈ బఫర్ వాల్యూస్ ని మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు యూస్ చేసుకోవచ్చు ఈ టెస్ట్ కేస్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ వరకు రన్ చేసి చూపిస్తాను 1 by 1, అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్ కేస్ రన్ చేస్తున్నాను, ఈ స్టెప్ రన్ చేస్తున్నాను. అది క్లిక్ చేసుకుంటుంది, సారీ అది ఫిమేల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. సో ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తుంది. సో సంథింగ్ ఎర్రర్, వెయిట్, హ్యావ్ టు సీ వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్. Multi-line, okay, I did some mistake in test case, just a second. Very single. If we get any errors, we have to find it. We given maybe any extra space like that. We have to check. So I will execute now. Let's see what it will happen. If we get any error, we have to find out that. So I'm able to now, maybe some extra space is there. That is the reason. So I'm unable to execute before. So now I'm able to execute. So I give confirm password, right? So this whatever password I given, see this value, I given random expression here. So with the password name, I buffered this value, whatever generated this value. ఈ ర్యాండమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఏ వాల్యూ ట్రాన్స్లేట్ చేసినప్పుడు జనరేట్ అయింటుందో దాన్ని నేను పాస్వర్డ్ అనే నేమ్ తో బఫర్ చేసుకున్నా. బఫర్ అంటే టెంపరీ స్టోరేజ్. మనం యూజ్ చేసేది ఎందుకు బఫర్? ఆ టెంపరీగా ఒక వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవడానికి. ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ నేను స్టోర్ చేసుకున్నా ఏ దాంతో? పాస్వర్డ్ అనే నేమ్ తో నేను ఇక్కడున్న వాల్యూ స్టోర్ చేసుకున్నా. నీకు ఆ పాస్వర్డ్ అనే నేమ్ తో స్టోర్ అండ్ వాల్యూ ఎక్కడ కనపడుతుంది? టూల్స్ లో బఫర్ వ్యూవర్ లో కనపడుతోంది. ఇక్కడ కనపడుతోంది కదా, అర్థమవుతుందా? కనపడుతోంది కదా. సేమ్ వాల్యూ మనం రీయూజ్ చేసుకోవాలా. సేమ్ వాల్యూ రీయూజ్ చేసుకోవాలంటే మనకు ఒక సింటాక్స్ ఉంటుంది బఫర్స్ కి. ఆ సింటాక్స్ ఏంటి అంటే ఓపెన్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ బఫర్ ఆఫ్, నేను ఏ నేమ్ తో స్టోర్ చేసుకున్నాను? పాస్వర్డ్ అనే నేమ్ తో స్టోర్ చేసుకున్నాను. పాస్వర్డ్ క్లోజ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్. In second, I have to change here password to string, otherwise we are unable to see. So this is the syntax. I am going to enter syntax buffer of password. With the name of password only we stored the value. Password close bracket input. So now whatever, any time, how many times you are registered in a application, not a problem. If we execute multiple times, if we register multiple times in application, every time it will generate new password. Here in password place it will generate new password. Same value it will take. How? Same value it will take in confirm password also. How? Because already I stored this password value. This password value I stored by using action mode buffer. It stored in buffer viewer. So same password by using buffer syntax I entered in confirm password. So this is the syntax. Buffer of actually syntax is buffer of value. Normal syntax is buffer of value, but that value where I stored in password, right? With the name of password, right? That is the reason I entered buffer of password. This is the formula. This is the syntax.
This is the syntax. If you want to buffer first name means you have to give here first name. In the password name, you have to give first name. అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది అక్క. ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అని ఎక్కడ టైప్ చేయలేదు కదా అక్క. పాస్వర్డ్ అని ఇక్కడ టైప్ చేశాను కదరా నేను. ఇక్కడ టైప్ చేసి బఫర్ ఇచ్చుకున్నాను కదా. ఓకే ఓకే. ఇక్కడ సింటాక్స్ ఇచ్చారు కదా రాండమ్ రిగెట్స్ అని. స్టోర్ చేయలేదు. అది సో చూడు, ఇక్కడ ఈ పాస్వర్డ్ ఉంది కదా, ఈ పాస్వర్డ్ ఈ ఆప్షన్ లో నేను ర్యాండమ్ వాల్యూ ఇచ్చాను. ర్యాండమ్ వాల్యూ ఇచ్చాక ఇదే వాల్యూ నేను స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే సేమ్ వాల్యూ నేను కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ లో యూజ్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఏం చేశాను, ఇదే పాస్వర్డ్ కి నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను, పాస్వర్డ్ అని ఇచ్చేసి బఫర్ ఇచ్చాను. ఓకే, ఇక్కడ పాస్వర్డ్ డబుల్ టైం వచ్చింది కదా, ఎలా అని క్వశ్చన్ చేస్తావు నువ్వు. ఇక్కడ ఈ లైన్ వస్తూనే ఉంది కదక్క, ఎలా అంటావు. ఇప్పుడు జంప్ అవుతాను. సో ఇది నేను ముందే చెప్పిండాలా నీకు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన లేదు. సో జంప్ టు మాడ్యూల్ అట్రిబ్యూట్, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చాను, జంప్ టు మాడ్యూల్ అట్రిబ్యూట్. మాడ్యూల్ అట్రిబ్యూట్ జంప్ అయితే, సో ఇక్కడ ఇది మన మాడ్యూల్, సో ఇవి మన అట్రిబ్యూట్స్. వీటికి నేనేం చేశాను, కార్డినాలిటీ అంటే ఇప్పుడు వన్ కంట్రోల్ ని సేమ్ స్క్రీన్ లో మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సరే, సేమ్ స్క్రీన్ లో ఈ వాల్యూని నువ్వు మల్టిపుల్ టైమ్స్, ఈ కంట్రోల్ ని, ఈ అట్రిబ్యూట్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే, మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే మనకు కార్డినాలిటీ అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఈమెయిల్ కి విజిబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ ఇస్తావు. సో అప్పుడు ఏమైతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కార్డినాలిటీ 1 అని ఉంటుంది రా, యాక్చువల్ గా బై డిఫాల్ట్ 1 అని ఉంటుంది. సో నువ్వేం చేస్తావు, ఇక్కడ టెస్ట్ కేస్ లోకి వెళ్తే ఏమైతుంది, ఈమెయిల్ చూడు ఒక సింగిల్ టైమే ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ కనపడుతుందా, కానీ ఇవన్నీ 2 టైమ్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకున్నాయంటే, సో నేను ఈమెయిల్ కి కార్డినాలిటీ 0 to 1 అనే పెట్టాను అంటే ఒక్కసారి నాకు ఆ లైన్ చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు 0 to n అని పెట్టాను అనుకో, నాకు అది ఏం స్ప్లిట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఇది యూజ్ చేస్తా అంటే నాకు ఇంకోటి వర్క్ చేసుకునేకి వస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమైనా టైప్ చేశాను అనుకో, నాకు మళ్ళీ ఇంకో ఈమెయిల్ అని వస్తుంది. ఎందుకు ఇది యూజ్ చేస్తామంటే అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిజిస్టర్ అనే బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత నీకు ఈ ఫిమేల్ అనే ఆప్షన్ లోడ్ అవడానికి, ఈ డీటెయిల్స్ లోడ్ అవడానికి ఒక్కోసారి టైం పడుతుంది. టైం పట్టినప్పుడు మనము దానికి ఆప్షన్ కి ఇక్కడ ఎనేబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ వెయిట్ అని ఇచ్చిన, విజిబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ వెయిట్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు. విజిబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ, ఎందుకంటే నీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను విజిబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ వెయిట్ అని గురించి. సో అది వెయిట్ చేస్తుంది సమ్ టైమ్. సో నువ్వు ఇది ఇచ్చేసినాక, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ కార్డినాలిటీ అనేది ఇవ్వకపోతే, ఈ ఫిమేల్ కి నేను ఇక్కడ 0 to అని ఇవ్వకపోతే, నేను ఇక్కడ క్లిక్ అని ఎంట్రీ చేయలేను కదా, నాకు ఉండదు కదా ఆప్షన్. ఆల్రెడీ ఇది ఫిల్ చేసేసాను, ఆల్రెడీ లైన్ ఫిల్ చేసేసాను. నేను కార్డినాలిటీ 0 to n అని ఇవ్వకపోతే నేను ఇది ఫిల్ చేయలేను, ఇక్కడ క్లిక్ అని ఎంట్రీ చేయలేను. అర్థమైందా? ఎందుకు ఎంట్రీ చేస్తున్నాను అర్థమైందా? కార్డినాలిటీ 0 to అని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నా అంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ అని ఎనీ కంట్రోల్ మల్టిపుల్ టైమ్స్, దిస్ ఇస్ ద కంట్రోల్. ఈ కంట్రోల్ పైన నువ్వు మల్టిపుల్ వేస్ లో పర్ఫార్మ్ చేయాలనుకుంటే నీకు కార్డినాలిటీ 0 to n అని ఇస్తేనే పర్ఫార్మ్ చేస్తావు. లేకపోతే ఓన్లీ సింగిల్ లైన్ ఉంటది, సింగిల్ లైన్ లో నువ్వు ఏం పర్ఫార్మ్ చేస్తావు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లిక్ అయితే వర్క్ అవుతుంది. విజిబుల్ ఈక్వల్ టు నువ్వు సమ్ టైం వెయిట్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు విజిబుల్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ అని ఇస్తావు, కానీ నీకు అక్కడ క్లిక్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడు, ఎఫ్ కి నేను కార్డినాలిటీ 0 to 1 అని పెట్టేస్తాను ఫీమేల్ కి. ఇప్పుడు చూడు, నీకు క్లిక్ చేసుకోవడానికి ఒక నిమిషం, ఎఫ్ కి 0 to 1 అని పెట్టినాను కదా. సో నాకు ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకోవడానికి ఏమీ ఉండదు. ఇప్పుడు నేను ఎలా క్లిక్ చేసుకుంటాను, విజువల్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ ఆన్ ఇచ్చుకున్నాను. ఫిమేల్ కనపడే వరకు వెయిట్ చేయమని చెప్పాను అప్లికేషన్ లో. టోస్కాన్ వెయిట్ చేయమన్నాను అప్లికేషన్ లో, ఫిమేల్ అని కనపడే వరకు వెయిట్ చేయని చెప్పాను. కానీ దాన్ని నేను క్లిక్ చేసుకోవాలంటే నాకు ఇంకోటి ఉండాలి కదా అక్కడ వాల్యూ.
ఈ వాల్యూ ఇంకోటి ఉండాలి కదా, టెస్ట్ వాల్యూ. సో అందుకోసం దానికి కార్డినాలిటీ ఇస్తాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు perform on any control in application multiple ways or multiple times, you have to give cardinality 0 to n. సో ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా నాకు ఇక్కడ ఇంకో ఆప్షన్ విజిబుల్ అవుతుంది. సో అప్పుడు నేను ఇక్కడ క్లిక్ అని ఇస్తే అది వర్క్ అవుతుంది. యాక్చువల్ గా ఇది నేను స్టార్టింగ్ లో చెప్పిండాలి నీకు, సో నేను మిస్ చేశాను దీన్ని స్టార్టింగ్ లో చెప్పను. అదే విధంగా సో నేను ఇక్కడ ర్యాండమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చాను. ర్యాండమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని పాస్వర్డ్ అనే నేమ్, ఈ పాస్వర్డ్ అనే నేమ్ తో నేను స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను? యాక్షన్ మోడ్ బఫర్ ఇచ్చాను కాబట్టి స్టోర్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా. సేమ్ ఆ బఫర్ వాల్యూ నేను యూజ్ చేసుకోవాలి. సేమ్ బఫర్ వాల్యూ నేను యూజ్ చేసుకోవాలి. సో నేను ఎలా యూజ్ చేసుకుంటున్నాను? సో నేను ఈ సింటాక్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను, బఫర్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్ అని. అర్థమైందా? సో నేను సేమ్ ఆ సింటాక్స్ నీకు అన్ని నేను పంపుతాను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రీఫ్రెష్ చేస్తాను, దీన్ని నేను చూపిస్తాను అది ఎలా పర్ఫామ్ అవుతుందో. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ రిజిస్టర్. Now I'm going to execute this one. I will show you in Scratchbook how it's performed. So pass అయింది కదా, so it got passed. So I will show you now. So here whatever value password is stored with the name of password, whatever value it is stored, same value is taken here also. So that is the reason my test case got passed. My test step got passed. Whatever we have stored this value, so same thing, same value it is taken in confirm password. That is the reason my test step got passed. Otherwise it will not pass. For example, first you have to learn how to store the buffer value. How to store means I'm giving some name, I give an action mode buffer. So whatever value it is there in this, same value we are able to store with the name of password. Same value I'm passing here. How I'm passing? Already that buffer value is stored in buffer viewer. So with the name of password, same password I copied, I given my syntax. What is the syntax? What is the syntax of buffer? So some value. Actual syntax is value. Actual syntax is value. Actual syntax is value. But in that value with which name we have stored that value? Password name, right? మనము పాస్వర్డ్ ఇక్కడ జనరేట్ అయ్యే వాల్యూని ఏ నేమ్ తో స్టోర్ చేసాం? పాస్వర్డ్ తో, రైట్? ఇక్కడున్న పాస్వర్డ్ తో, రైట్? సో I given password. So I given input. If we execute how many times it is possible to register. So now I will execute one more time this one. Okay. Practice చేయాలి. Wait, I have to log out first. I have to log out first. నేనేం చెప్పాను ఎస్టర్డేస్ క్లాస్ లో నీకు? సో డైనమిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో పాస్వర్డ్, కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్, టఫ్ సేమ్ ఇచ్చామనుకో ఎక్స్ప్రెషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది అని చెప్పాను. సో కానీ ఈ రోజు నేను ఏం చేశాను? పాస్వర్డ్ ని వాట్ ఎవర్ పాస్వర్డ్ వీఆర్ గివింగ్, వాట్ ఎవర్ వాల్యూ వీఆర్ గివింగ్, నేను దాన్ని స్టోర్ చేసుకున్నాను. స్టోర్ చేసుకుని సేమ్ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేశాను. నేను ఇక్కడ ఏ ర్యాండమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేయలేదు కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ కి. నేను జస్ట్ పాస్వర్డ్ స్టోర్ అయింటది కదా, ర్యాండమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేసింటాను కదా, ఆ వాల్యూ నేను పాస్వర్డ్ తో స్టోర్ చేసుకున్నాను. సేమ్ పాస్వర్డ్ ని నేను బఫర్ సింటాక్స్ తో నేను ఇక్కడ పాస్ చేసుకున్నాను. సో ఆటోమేటిక్ గా నాకు నేను ఎన్ని సార్లు అన్నా రన్ చేయి, 100 times రన్ చేయి. ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ ని 100 times డిఫరెంట్ డేటాతో రిజిస్ట్రేషన్ సక్సెస్ అవుతుంది. 100 times రిజిస్ట్రేషన్ సక్సెస్ అవుతుంది. ఓకే.
ఇది ఐడియా ఉంది కదా రమాదేవి, ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ఇది. ఇప్పుడు అర్థమైందక్క. నేను సింటాక్స్ అని నీకు పీపీటీలో సెపరేట్ గా పంపిస్తాను. సో నేను దీని గురించి ఇది నీకు బాగా అర్థం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు ఫస్ట్ నేమ్ ని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకున్నావు అనుకో, ఫస్ట్ నేమ్ బఫర్ అని ఇవ్వు. నీకు ఫస్ట్ నేమ్ లో ఏ ర్యాండమ్ వాల్యూ బఫర్ అని ఇచ్చావనుకో, ఈ ఫస్ట్ నేమ్ లో ఏ ర్యాండమ్ వాల్యూ జనరేట్ అవుతాదో ఎన్నిసార్లు నువ్వు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే అన్ని న్యూ వాల్యూస్ వస్తాయి ర్యాండమ్ గా. ఏ ర్యాండమ్ వాల్యూ జనరేట్ అవుతుందో అది ఫస్ట్ నేమ్ తో స్టోర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అది కూడా చూపిస్తాను నీకు మళ్ళీ, ఎందుకంటే నీకు ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ నీకు అర్థం కావాలా. ఫస్ట్ నేను ఈ క్లాస్ తర్వాత అగైన్ 1 more క్లాస్ తీసుకుంటాను, కానీ ఫస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ నీకు అర్థం కావాలి. సో నేను ఫస్ట్ నేమ్ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఈ బఫర్ వ్యూవర్ లో. రన్. ఒక నిమిషం, ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేసి పెట్టిండాను. GHYD అని వచ్చింది కదా ఫస్ట్ నేమ్. సో చూడు ఇప్పుడు ఇక్కడ స్క్రాచ్ బుక్ లో సేమ్ స్టోర్ అయింటది GHYD. ఫస్ట్ నేమ్ ఆల్రెడీ పాస్ అయిపోయింది, జనరేట్ అయిపోయింది. ఆ జనరేట్ అయిన వాల్యూని స్టోర్ చేసుకున్నాం. ఎలా స్టోర్ చేసుకున్నాము? ఈ ఫస్ట్ నేమ్ అనే నేమ్ తో స్టోర్ చేసుకున్నాం. ఎందుకు అదే నేమ్ ఇచ్చుకున్నామంటే మనకి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు కదా. మనం స్టోర్ చేసుకోవాలని ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను శృతి అని ఇవ్వచ్చు ఫస్ట్ నేమ్ ప్లేస్ లో, కానీ నేను ఎందుకు ఇలా పాస్ చేస్తున్నా అంటే నాకు ఫస్ట్ నేమ్ అని గుర్తుంటది కదా ఈ వాల్యూ. అర్థమైందా? అర్థమైంది. ఫస్ట్ నేమ్ అనే పేరుతో సేవ్ చేసుకున్నారు బఫర్. నువ్వు అనుకోవచ్చు ఇక్కడున్న వాల్యూ ఇక్కడే దీని పేరుతో ఇక్కడ ఎలా స్టోర్ అయింది అని. నేనేం ఇస్తున్నది ఫస్ట్ నేమ్ అని చెప్పి బఫర్ అని చెప్పి లాస్ట్ నేమ్ కాదు. ఇది మనది, ఇది మన టెస్ట్ వాల్యూ. దీనికి నేను కార్డినాలిటీ ఇచ్చాను 0 to n అని మాడ్యూల్ అట్రిబ్యూట్ లెవెల్లో. అందుకు మనకి ఇదే సేమ్ టెస్ట్ వాల్యూని మనం మల్టిపుల్ వేస్ లో మనం దానిపైన పర్ఫామ్ చెయ్యొచ్చు. సో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ ఇది ఫస్ట్ నేమే ర్యాండమ్ వాల్యూ జనరేట్ అయిన వెంటనే ఈ స్టెప్ పర్ఫామ్ అవుతుంది టోస్కాలో అప్లికేషన్ లో. ఈ స్టెప్ పర్ఫామ్ అవుతుంది. ఈ స్టెప్ లో ఫస్ట్ నేమ్ అని ఇచ్చేసి నేను యాక్షన్ మోడ్ బఫర్ ఇచ్చాను. యాక్షన్ మోడ్ అంటే టెంపరరీ స్టోరేజ్. వీ కెన్ స్టోర్ ద వాల్యూ టెంపరరీ అండ్ వీ కెన్ రీయూజ్ ఇట్. మళ్ళీ మనం రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో నేను స్టోర్ చేసుకున్నాను. నేను లాస్ట్ నేమ్ సంథింగ్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు లాస్ట్ నేమ్ నేను నీకు ఇది క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఈ రోజు. ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో నేను లాస్ట్ నేమ్ బఫర్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, బఫర్ ఇచ్చాను, లాస్ట్ నేమ్ కూడా స్టోర్ చేసుకుంటాను. నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చాను, లాస్ట్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చాను, ఆ వాల్యూ నేను ఇక్కడ పాస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. పాస్ చేస్తాను. చూడు ఎలా పాస్ చేస్తాను. ఫస్ట్ నేను ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఓకే వద్దులే, నేను ఎలా పాస్ చేస్తున్నానో చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఈ @gmail అనేది కాన్స్టెంట్, అది ఖచ్చితంగా ఉండాలా. సో నెక్స్ట్ వాట్ ఎవర్ ర్యాండమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉందో నేను దాన్ని తీసేసాను. నేను ఎలా పాస్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్? ఇక్కడ బఫర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నేమ్, సారీ, క్లోజ్, అండ్ అగైన్ బఫర్ ఆఫ్ లాస్ట్ స్పేస్ నేమ్. ఓకే, సో నేను ఇలా పాస్ చేయాలనుకుంటాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ర్యాండమ్ వాల్యూ తీసేసాను. ఎందుకు తీసేసానంటే నేను ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ స్టోర్ చేసుకున్నాను. అదే వాల్యూ నేను ఈమెయిల్ జనరేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అదే వాల్యూని అదే ఫస్ట్ నేమ్ అదే లాస్ట్ నేమ్ యూస్ చేసుకొని నేను ఇక్కడ ఈమెయిల్ @gmail.com అని ఇచ్చేసి నేను రిజిస్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను అప్లికేషన్ లో. సో నేను ఇప్పుడు అవుతుందా లేదా నేను టెస్ట్ చేస్తున్నా. నేను ఎప్పుడు ఇంతవరకు చేయలేదు ఇలా. సో టెస్ట్ చేస్తున్నా. దగ్గర బఫర్ లేదు కదా. ఒక నిమిషం ఇస్తాను, నేను ఇంకా చెక్ చేయలేదు. సో నేను టెస్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఇచ్చాను కదా బఫర్, ఇక్కడ బఫర్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ బఫర్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ సింటాక్స్ యూస్ చేసుకున్నాను. సింటాక్స్ యూస్ చేసుకొని ఫస్ట్ నేమ్ అని పెట్టుకున్నాను. ఇక్కడ బఫర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అని పెట్టుకున్నాను. @gmail.com అని పెట్టుకున్నాను. నేను ర్యాండమ్ గా జనరేట్ చేసుకోవచ్చు, కానీ మనము ఇప్పుడు శృతి.రాపూరి ఉంది. శృతి ఫస్ట్ నేమ్, రాపూరి లాస్ట్ నేమ్. సో @gmail.com.
సో ఇప్పుడు నేను ఒకసారి చెక్ చేస్తాను, అవుతుందా లేదా చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్, ఫస్ట్ పాస్ అయింది కదా. ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ నేను ఏది ఇచ్చానో అదే వాల్యూ స్టోర్ చేసుకున్నాను, దానితోనే ఈమెయిల్ ఐడి జనరేట్ చేశాను. సో ఇక్కడ చూడు, ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్, ఈ ఫస్ట్ నేమ్ లో ఏ వాల్యూ వచ్చింది అదే స్టోర్ అయింది ఫస్ట్ నేమ్ తో. సేమ్ ని నేను సేమ్ దాన్ని నేను ఈమెయిల్ కి లాగిన్ అయ్యేకి యూజ్ చేసుకున్నా, కానీ అది ఇక్కడ కనపడదు మనకి. కానీ ఇదే స్టెప్ ఇంకోసారి రన్ చేస్తే నాకు ఫెయిల్ అవుతుంది. ఎందుకో తెలుసా? ఈ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఆల్రెడీ నేను యూజ్ చేసేసాను ఇక్కడ జీమెయిల్ ఐడికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రన్ చేస్తాను, రన్ చేస్తే ఫెయిల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సేమ్ ఈమెయిల్ ఐడితో నేను మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిజిస్టర్ అవ్వలేను కదా. అర్థమవుతోందా? సేమ్ ఈమెయిల్ ఐడితో నేను మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిజిస్టర్ అవ్వలేను. నాకు ఈమెయిల్ ఐడి ఇక్కడ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది? సో ఈమెయిల్ ఐడి వస్తుంది. ఇక్కడ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే సేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి వస్తుంది. ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ ఉంది కదా, ఈ ఈమెయిల్ ఐడి ఆల్రెడీ నేను రిజిస్టర్ అయిపోయాను కదా. అర్థమవుతుందా? సేమ్ ఈమెయిల్ ఐడితో నేను మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిజిస్టర్ అవ్వలేను. అందుకు నేను ఇక్కడ, సో నేను వీటికి అన్నిటికీ నేను ఇవి బఫర్స్ యూజ్ చేయకుండా నేను ఓన్లీ పాస్వర్డ్ మాత్రమే నేను బఫర్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో పాస్వర్డ్ మాత్రమే బఫర్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే పాస్వర్డ్ మనం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, ఎన్నిసార్లు అయినా సేమ్ పాస్వర్డ్ తీసుకోవచ్చు, కానీ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ సేమ్ ఉండాల. అర్థమైందా? నేను వీటికి ఎందుకు నేను బఫర్ చేయలేదు ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అంటే, సో సేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటే ఒక్కసారి రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుంది, రెండోసారి అవ్వదు, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఈమెయిల్ అని వస్తుంది. సో పాస్వర్డ్ అయితే సేమ్ పాస్వర్డ్ ఎన్నిసార్లు అయినా పెట్టుకోవచ్చు, కానీ పాస్వర్డ్ అండ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ సేమ్ ఉండాలి. సో అందుకు నేను పాస్వర్డ్ మాత్రం బఫర్ చేసుకొని ఆ వాల్యూని ఇక్కడ పాస్ చేసుకున్నా. సో క్లియర్ కదా రమాదేవి? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడుగు, నేను చెప్తాను. ఇది జస్ట్ ఇది ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ లో ఏం చెప్పానంటే జస్ట్ బఫర్ చేసిండే వాల్యూని ఇంకొత ఎట్లా రీయూజ్ చేసుకుంటామనే చూపించాను నేను. ఇక్కడ బఫర్ చేసిండే వాల్యూని, బఫర్ మీన్స్ టెంపరీ స్టోరేజ్ అండ్ వీ కెన్ రీయూజ్ ఇట్ వెన్ ఎవర్ వీ వాంట్ ఇన్ టోస్కా. సో నేను బఫర్ చేసుకున్నాను, దాన్ని ఎలా పాస్ చేసుకున్నాను అంటే రీయూజ్ చేసుకున్నా, సేమ్ ఈ పాస్వర్డ్ లో జనరేట్ అయిన వాల్యూని రీయూజ్ చేసుకున్నా, రైట్. సో నేను అది మాత్రమే చూపించాలనుకున్నాను. ఇది మెయిన్ థింగ్, బఫర్ వాల్యూస్ ఎట్లా స్టోర్ చేస్తావు. సో దీన్ని ఏమంటామంటే వీటిని డైనమిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అని ఎలా అన్నామో దీన్ని కూడా డైనమిక్ బఫర్ అంటాం. డైనమిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే ఏంటి? ద డేటా విల్ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్. అంటే ట్రాన్స్లేట్ చేశానంటే వాల్యూ ఇప్పుడు వచ్చి ఎంతో స్టార్ట్ అయ్యి వచ్చింది, నెక్స్ట్ టైం ట్రాన్స్లేట్ చేశాను అనుకో వాల్యూ ఇప్పుడు డీతో స్టార్ట్ అయ్యి వచ్చింది, అంటే ద డేటా విల్ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్. డేటా చేంజ్ అయితేనే ఉంటది. సో అది డైనమిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. కానీ ఇక్కడ దీన్ని డైనమిక్ బఫర్ అంటాం. ఎందుకంటే ఈ డైనమిక్ బఫర్ లో కూడా వాల్యూకి ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ మనం చేసుకున్నాము, ఇంకోసారి ఫస్ట్ నేమ్ చేసుకుంటాం, ఇంకోసారి లాస్ట్ నేమ్ చేసుకుంటాము బఫర్. సో దీన్ని డైనమిక్ బఫర్ అంటాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్వ్యూస్ లో డైనమిక్ బఫర్ అంటే ఏమంటే మనం రన్ టైమ్ లో అంటే టెస్ట్ కేసు రన్ చేసేటప్పుడు మనం ఏదైనా వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే సమ్ నేమ్ ఇచ్చేసి మనం యాక్షన్ మోడ్ బఫర్ అని యూజ్ చేసుకొని స్టోర్ చేసుకుంటాం వెల్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద టెస్ట్ కేస్. సో ఇఫ్ వీ వాంట్ టు, ఎలా చెప్పాలి చెప్తాను, వెల్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద టెస్ట్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ సమ్ వాల్యూస్ ఇన్ అప్లికేషన్ by using Tosca, we have to give some naming convention in value like this, naming convention in value, but then we have to use action mode buffer. So on that situation, we are able to store that value will be stored in buffer viewer. So if we want to reuse that buffer value, we can reuse.
సో నువ్వు ఇది ఇలా చెప్తారు ఇంటర్వ్యూలో. నేను లాంగ్ గానే ఉంటది చెప్పేటప్పుడు, కానీ మనకు ఫస్ట్ అర్థమైతే మనం ఏ విధంగా అయినా నార్మల్ గా అయినా ఫినిష్ చేయొచ్చు సెంటెన్స్, లేకపోతే కొంచెం డెప్త్ గా అయినా చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? ఓకే. ఇది మాత్రం నువ్వు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఈ బఫర్స్ మ్యాండేటరీ. ఓకేనా? ఓకే అక్క, చేస్తాను. మనకి డైనమిక్ బఫర్ అండ్ డైనమిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే డేటా ఇస్ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్. బఫర్ వాల్యూస్ అంటే కదా మనకి ఇప్పుడు పాస్వర్డ్, కాబట్టి మనం ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ చేసుకున్నాం, నెక్స్ట్ టైం ఇంక వేరే బఫర్ చేసుకుంటే వేరే చేసుకుంటాం. అలా దీన్ని డైనమిక్ బఫర్ అని కాల్ చేస్తాం, డైనమిక్ బఫర్ అని అంటాం. ఓకేనా? ఓకే ఓకే. సో బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి నువ్వు. ఓకేనా? చేస్తాను అక్క. ఓకే. ఈ రికార్డింగ్ స్టాప్ చేస్తున్నాను, 1 సెకండ్.